चलो दीकरा, तो हवे आपणे शीखवानुं छे कि केपेसिटर चार्ज थाय त्यारे आपणे ऊर्जा भणी लीधी। हवे धारो के केपेसिटर डिस्चार्ज थतुं होय तो आ दरमियान आ ऊर्जा केवी रीते आवे। हवे आपणे ऊर्जा डिस्चार्जिंग दरमियान कई रीते छे ए गणवानी छे, मतलब लॉस एनर्जी ऑफ केपेसिटर। चलो ध्यानथी समझो, आ थियरी नहीं पण आ नॉलेज तमने लोकोने कॉम्पिटेटिव साथे साथे एनसीईआरटी ना टेक्स्चुअल न्यूमेरिकल अंदर तमने काम लागशे। सो आने व्यवस्थित तमे ध्यानथी समझो। चलो लॉस एनर्जी फॉर एक्जाम्पल अहींया आगळ आपणी पासे कोई एक केपेसिटर छे। आ केपेसिटर फिलहाल फुल्ली चार्ज छे। धारो के बंने पर प्लस क्यू विद्युत भार, केपेसिटन्स सी, क्लियर। एमना बे छेड़ा वच्चेनो टर्मिनल कारण के चार्ज छे एटले हशे ज वी लई लो, क्लियर समझाय छे ने, क्लियर। चलो हवे मने तमे अहींया आगळ जणावो के आपणे आ स्थितिमां केपेसिटरनी अंदर केटली ऊर्जा हशे। अहींया आगळ केपेसिटरनी ऊर्जा बोलो, मारी बात समझाई छे। तमने मैं एवुं कहूं छुं केपेसिटरनी ऊर्जा गणवानी छे तो मने तमे एम के आ स्थितिमां केपेसिटरनी ऊर्जा केटली, तो हूँ लखूं केपेसिटरनी यू इनिशियल 1/2 सी वी स्क्वेर। बोलो क्लियर, रेडी। हवे काम करिए, आनी साथे एक बीजा केपेसिटर ने आपणे कनेक्ट करिए, जे केपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, मतलब एना पर कोई एनर्जी नहीं, हेडी अथवा विद्युत भार नहीं। तटस्थ समझो, केपेसिटी है ए तो होय ज, विद्युत भार होय के ना होय केपेसिटी तो होय ज। ए धारो के सी मतलब आइडेंटिकल केपेसिटर सेम है, सेम केपेसिटी ना। तो दीकरा मने तमे जणावो कि आ केपेसिटर ने प्रथम चार्ज केपेसिटर साथे तमे वाहक तारथी जोड़शो तो ऑब्वियसली आ विद्युत भार फ्लो करीने बीजा सुधी पहोंचशे खरा। समझाय छे। तो बोलो आ केपेसिटर धीरे धीरे चार्ज थशे, समझाय छे। धीमे 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 पोते शुं थशे, चार्ज। आपणे ए जोवानुं छे कि ए चार्ज थई जाय तो हवे एनी मतलब सिस्टमनी टोटल ऊर्जा केटली, बोलो। चार्ज थई जवाथी फाइनल एनर्जी लखी शकाय, पहेलाने C1 कही दईए हमणे गणतरी करवा माटे, राइट। आ पहलू केपेसिटर है, आ बीजू जे पछीथी कनेक्ट कर्युं। बोलो तो अहींया लखूं C1 V1 स्क्वेर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वेर आपणे टोटल एनर्जी में कोई दिवस सदिश के कई थवानुं नथी एटले प्लस प्लस एड ज करवाना। अच्छा और एक बात तमने खबर है V1 V2 एटले बंनेना वोल्टेज। दीकरा एक बात ध्यान राखो, जारे तमे वाहक तारथी कनेक्ट करशो त्यारे बंनेनी अंदर शुं चेन्जीस आवशे, चार्ज छे ते धीमे धीमे डिस्चार्ज थशे, डिस्चार्ज छे धीमे धीमे चार्ज थशे। पण बेटा प्रक्रिया क्यां सुधी थाय, ज्यां सुधी बंनेना वोल्टेज कॉमन नहीं थाय त्यां सुधी आ प्रक्रिया कॉन्स्टंट चालशे। सी मतलब कॉमन, यानी कॉमन वोल्टेज बंने में नहीं थाय त्यां सुधी आ प्रक्रिया कॉन्स्टंट चालू रहेशे। तो अहींया आगळ मारे V1 V2 न लखवुं जोईए, मारे लखवुं जोईए कॉमन वोल्टेज। क्लियर छे। चलो हवे कॉमन वोल्टेज कॉमन लई लईए तो C1 प्लस C2 कॉमन VC स्क्वेर आपणे बहार राख्युं छे। बोलो तंत्र में एक ज हतुं पहला एटले एकनी केपेसिटर ऊर्जा, हवे तंत्रनी ऊर्जा। दीकरा मारे जोईए छे केटली लॉस थई। चलो लॉस एनर्जी गणीए। बोलो लॉस एनर्जी बाय द कैपेसिटर, रेडी। चलो तो हूँ लखूँ डेल्टा यू एंड मारे लखवू पड़े प्रारंभिक एटले शुरुआती ऊर्जा माइनस फाइनल। समझाय छे। दीकरा जो एक वस्तु ध्यान राखो, आ ऊर्जा प्लस में आवशे मतलब कि आटली एनर्जी लॉस थई, जो माइनस में आवे तो मतलब कि एटली एनर्जी अंदर यूज थई, मतलब संग्रह थई। चलो तो यू आई नी किंमत आपणे मूकीए, तैयार छे 1/2 C1 V स्क्वेर। चलो माइनस आ किंमत 1/2
C1 પ્લસ C2 ઇન્ટુ VC સ્ક્વેર. બોલો ક્લિયર? દીકરા VC ને આપણે ગણી દઈએ તો ચલો, VC છે શું? બંને કેપેસિટરનો કોમન વોલ્ટેજ. દીકરા એક વસ્તુ માઇન્ડમાં બેસાડો, કોઈ પણ સિચ્યુએશનની અંદર હંમેશા ઉર્જા સંરક્ષણ અને વિદ્યુતભાર સંરક્ષણ પાલન થાય જ. તો અહીંયા આગળ પણ બોલો વિદ્યુતભાર સંરક્ષણ પાલન થાય જ. ચલો તો વિદ્યુતભાર સંરક્ષણનો નિયમ એપ્લાય કરો તો બોલો વિદ્યુતભાર સંરક્ષણના મત મુજબ યાદ છે પ્રારંભિક વિદ્યુતભાર એટલે Q લખી શકાય અંતિમ બંનેના Q1 પ્લસ Q2. ક્લિયર? ચલો Q ની કિંમત મૂકી દો તો શરૂઆતમાં C1V પહેલા કેપેસિટર માટે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ, તો ફાઇનલ શું લખું? Q ની કિંમત C1 VC કોમન વોલ્ટેજ પ્લસ C2 VC કોમન વોલ્ટેજ. VC કોમન કરી દો તો C1V બરાબર VC કોમન C1 પ્લસ C2. આ બ્રેકેટ છેદમાં આપો તો બોલો VCની કિંમત બની ગઈ. આ VCની કિંમત અહીંયા એડ કરો તો 1/2 C1V સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 C1 પ્લસ C2 ઇન્ટુ VC સ્ક્વેર. બોલો અહીંયાથી C1V ડિવાઈડ બાય C1 પ્લસ C2, C1V ડિવાઈડ બાય C1 પ્લસ C2 હોલ સ્ક્વેર. બોલો આટલે સુધી ક્લિયર? દીકરા આ બ્રેકેટ અને અહીંયા છેદ બંને સેમ છે એટલે કેન્સલ આઉટ. બટ આ તો બે વખત સ્ક્વેરમાં છે એટલે એક વખત કેન્સલ તો બી એક વખત છે. તો 1/2 C1V સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 અહીંયા જુઓ કોણ છે? C1V બંને સ્ક્વેરમાં છે. ક્લિયર છે ને? એટલે અહીંયા લખું C1 સ્ક્વેર V સ્ક્વેર બરાબર ડિવાઈડ C1 પ્લસ C2. એક C1 પ્લસ C2 રેડી છે. બોલો આટલે સુધી ક્લિયર? ચલો આ છેદની વેલ્યુ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરો. બોલો તો શું લખાશે? છેદની વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાય કરશો તો ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો જોતા જાઓ, 1/2 તમે કોમન કરી શકો એટલે એ તમને ક્યાંય વચ્ચે નડે નહીં. બાકીનું મલ્ટીપ્લાય બોલો C1 V સ્ક્વેર છે એમાંથી પહેલાં C1 ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું લખીએ? C1 સ્ક્વેર V સ્ક્વેર. દીકરા V સ્ક્વેર છે જ. હવે આ C2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે પ્લસ C1 C2 V સ્ક્વેર, C1 C2 V સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 કોમન, છેદ અહીંયા લસામાં જતો રહ્યો એટલે આપણે હમણાં છેદમાં કોમન લખીએ તો આ વેલ્યુ વધી એટલે માઇનસ C1 નીચે લખું છું માઇનસ C1 રાઈટ C1 V સ્ક્વેર. બોલો ક્લિયર? C1 સ્ક્વેર V સ્ક્વેર એન્ડ ડિવાઈડ બોલો C1 પ્લસ C2. ચેક કરો પ્લસ એન્ડ માઇનસ કેન્સલ. બોલો તો ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 શું વેલ્યુ છે ઉપર? ચેક કરો C1 ઇન્ટુ C2 ડિવાઈડ બાય C1 પ્લસ C2 ઇન્ટુ V સ્ક્વેર. બોલો ક્લિયર? દીકરા સમીકરણ જે આપણા માટે તંત્રની ગુમાવેલી ઉર્જા તરીકે બોલાય, લોસ એનર્જી ઓફ ધી ગિવન સિસ્ટમ. મતલબ આપણે જે સિસ્ટમ લીધી છે એમાં કેટલી ઉર્જા લોસ થયો એ ઉર્જાનું સમીકરણ 1/2 C1 C2 બાય C1 પ્લસ C2 ઇન્ટુ V સ્ક્વેર. દીકરા ખબર પડી? પાક્કું? ફરીથી અહીંયા બોલું છું, આ સ્ટેપને લસા લીધો છે, લસા લઈને સોલ્યુશન કરતા આન્સર આવ્યો છે. તમે સાબિતી થિયરીમાં કોઈ નથી પૂછવાનું, બટ જો તમે આ ઇક્વેશનને તૈયાર કરી લો, બરાબર માઇન્ડમાં બેસાડી દો, તમારે સીધું ઇક્વેશન યુઝ કરીને ગણતરી કરવાની છે કે જ્યારે એક ચાર્જ કેપેસિટર સાથે બીજું અનચાર્જ કેપેસિટરને જ્યારે જોડવામાં આવે ત્યારે બંનેમાં તંત્રની અંદર કેટલી ઉર્જા લોસ થાય એ તમને અહીંથી ગણી શકો. બોલો ક્લિયર? બરાબર? તમે પહેલાં આ બાબતને લખી દો, ધેન હવે આપણે આના પછી એવી ચર્ચા કરીએ કે બંને કેપેસિટરો જુદી કેપેસિટીના હોય, સમજો છો ને? અને સાથે સાથે બંનેમાં પહેલેથી ચાર્જિંગ થયેલા છે
આપણે કેમ હમણાં ડિસ્ચાર્જિંગ આ અનચાર્જ કેપેસિટર લીધું? હવે ધારો કે એ ઓલરેડી થોડું ઘણું ચાર્જ છે, તો આવી સિચ્યુએશનમાં વધુ ચાર્જમાંથી ઓછા ચાર્જ તરફ પણ થોડો ફ્લો થશે, મતલબ એનર્જી જશે. તો હવે આવા કિસ્સામાં ઉર્જા કેટલી લોસ થશે? તો એનું આની જેમ આપણે ગણતરી કરીએ, પણ પહેલાં તમે આ કમ્પ્લીટ કરી દો. ચાલો, તો હવે આપણે ડિસ્કસ કરીએ દીકરા કે ફરીથી લોસ એનર્જી, પણ કેવા કિસ્સામાં? બંને કેપેસિટર ઓલરેડી ચાર્જ છે, એક વધારે છે, એક ઓછું છે. ચલો, તો આવી સિચ્યુએશનમાં હવે કેટલી એનર્જી લોસ થશે? ચલો સ્ટાર્ટિંગમાં બોલો, બંને કેપેસિટરની ઉર્જા કેટલી? તો ઇનિશિયલી 1/2 C1 V1 સ્ક્વેર 1/2 C2 V2 સ્ક્વેર. દીકરા આ વખતે V1 V2 અલગ છે ને, કારણ કે બંને ઓલરેડી કંઈક ચાર્જ કરેલા છે, એટલે બંનેના પ્લેટોનો પીડી અલગ હશે. તો આપણે એમને V1 અને V2 ધારેલા છે. બોલો ક્લિયર? ચલો ફાઇનલી જ્યારે તમે બંનેને કનેક્ટ કરો છો ત્યારે 1/2 C1 VC સ્ક્વેર. હવે બધાને ખબર છે ને, VC મતલબ કોમન વોલ્ટેજ, કારણ કે ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા ક્યાં સુધી થાય? જ્યાં સુધી વોલ્ટેજ સમાન ન થાય. ચલો VC કોમન કરી દઈએ, તો 1/2 C1 પ્લસ C2 ઇન્ટુ VC સ્ક્વેર. બોલો ફાઇનલ એનર્જી. ચલો આપણે બંનેને ડિફરન્સ નક્કી કરી દઈએ. બોલો તો લોસ એનર્જી ઇનિશિયલ માઇનસ ફાઇનલ. ઇનિશિયલ કેટલી? 1/2 C1 V1 સ્ક્વેર 1/2 C2 V2 સ્ક્વેર માઇનસ બોલો ફાઇનલ 1/2 બોલો C1 પ્લસ C2 ઇન્ટુ VC સ્ક્વેર. બોલો ક્લિયર? ચલો VC આપણી પાસે તૈયાર નથી, તો દીકરા VC ને તૈયાર કરી દઈએ. કોમન વોલ્ટેજ યાદ કરો, કોમન વોલ્ટેજ કેવી રીતે નક્કી થાય? શરૂઆતમાં બોલો ટોટલ વિદ્યુત ભાર Q1 પ્લસ Q2. હવે તો મારે આવું લખવું પડે ને, ટોટલ ફાઇનલ Q1 ડેશ પ્લસ Q2 ડેશ. રેડી? ઉર્જા વિદ્યુત ભાર સંરક્ષણ. ચલો Q1 શરૂઆતમાં C1 V1 પ્લસ C2 V2. Q1 ડેશ Q2 ડેશ બોલો C1 VC. આના માટે C2 VC કોમન વોલ્ટેજ, તો મેં લખું C1 C2 કોમન VC. ક્લિયર? VC ને કરતા બનાવો તો C1 V1 પ્લસ C2 V2 ડિવાઈડ બાય C1 પ્લસ C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ VC. આ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દઈએ. બોલો તો લખાશે 1/2 C1 V1 સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 C2 V2 સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 C1 પ્લસ C2 ઇન્ટુ VC સ્ક્વેર. VC સ્ક્વેર દીકરા આ છે બરાબર, તો શું લખીએ? બ્રેકેટ C1 V1 પ્લસ C2 V2 ડિવાઈડ બાય બોલો C1 પ્લસ C2 હોલ સ્ક્વેર. ક્લિયર છે ને? ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. સ્ટેપ લોંગ બને છે પણ ઇઝી છે. ચલો સોલ્વ કરો. ફરીથી પ્લસ પ્લસ સ્ટેપ કેન્સલ, પણ અહીંયા ફરીથી સ્ક્વેર છે. ચલો તો 1/2 C1 V1 સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 C2 V2 સ્ક્વેર, આ બંને સેમ. માઇનસ બોલો 1/2 શું કરીએ? ઉપર બોલો C1 V1 પ્લસ C2 V2 ઓલ સ્ક્વેર. ઉપરનો સ્ક્વેર અલગ છે, નીચે ઓનલી C1 પ્લસ C2. બોલો આટલે સુધી ખબર પડી? ચલો છેદને અહીંયા લસા લેવા માટે અહીંયા ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરીએ. બોલો તો 1/2 જોતા જાય દીકરા. C1 પહેલાં આને આપો એટલે C1 સ્ક્વેર V1 સ્ક્વેર. હવે C2 આપો એટલે 1/2 C1 C2 V1 સ્ક્વેર. જોયું? C1 C2 V1 સ્ક્વેર. આમ કરો, એક સ્ટેપ પહેલાં મલ્ટીપ્લાય પછી બીજું. ઓકે, હવે આનો વારો સેકન્ડ. પ્લસ પહેલું લો 1/2 C1 C2
V2 સ્ક્વેર પ્લસ હવે C2 એટલે 1/2 C2 સ્ક્વેર થઈ જશે અને V2 સ્ક્વેર. બોલો ક્લિયર? માઇનસ માઇનસ ક્લિયર છે ને? સમજો છો ને? છેદ લસામાં ગયો છે પણ 2 તો છે એટલે 1/2 શું કરીએ? આ બ્રેકેટને સ્ક્વેર વિસ્તરણ આપી દો, સ્ક્વેર વિસ્તરણ. તો C1 સ્ક્વેર V1 સ્ક્વેર પ્લસ બોલો 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 C2 સ્ક્વેર V2 સ્ક્વેર પ્લસ 2 બોલો C1 V1 યસ C2 V2. બોલો ક્લિયર? લેન્થી સ્ટેપ લાગે છે પણ ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. જે પણ અંદર કિંમતો મૂકવાની છે બધી તમને હમણાં ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, ચલો ધ્યાનથી જુઓ બધા. આ સ્ટેપ આ સ્ટેપ આ સ્ટેપ એમાં આ બંને સેમ દેખાય છે, રાઈટ? હવે આ માઇનસને અંદર મોકલીએ. જોતા જાઓ, કોઈ કોઈ સ્ટેપ કેન્સલ થશે, ચેક કરો. આ -1/2 આને આપો, +1/2 -1/2 C1 સ્ક્વેર V1 સ્ક્વેર. યસ, C1 સ્ક્વેર V1 સ્ક્વેર કેન્સલ આઉટ કરી દો. ગયા? ચલો બીજું -1/2 પાછો અહીંયા એટલે C2 સ્ક્વેર V2 સ્ક્વેર. તો +1/2 C2 સ્ક્વેર V2 સ્ક્વેર એટલે આ કેન્સલ. બોલો ક્લિયર? ક્લિયર છે ને આટલું? ચલો ઓર બોલો. હવે હજુ અંદર મલ્ટીપ્લાય. ક્લિયર ને? ચલો બચેલા સ્ટેપ આપણે લખીએ તો વધારે સારું પડશે. 1/2 C1 C2 V1 સ્ક્વેર 1/2 C1 C2 V2 સ્ક્વેર. બે અલગ છે. હજુ અહીંયા માઇનસ અંદર જશે, -2 C1 V1 C2 V2. ક્લિયર? ચલો બચેલા સ્ટેપને અહીંયા લખીએ તો ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? બોલો 1/2 C1 C2 V1 સ્ક્વેર C2 અહીંયા જો C1 C2 V1 સ્ક્વેર ફર્સ્ટ V1 સ્ક્વેર અહીંયા કોમન કરી દો ને સારું પડશે. C1 C2 સેમ છે, 1/2 પણ સેમ છે તો અંદર બચે V1 સ્ક્વેર પ્લસ V2 સ્ક્વેર. બોલો ક્લિયર? ક્લિયર? આટલે સુધી ક્લિયર થાય છે ને? અચ્છા, તમને નહીં સમજાતું હોય તો એક કામ કરીએ, હમણાં હું કમ્પ્લીટ સ્ટેપ જ લખું આનું આ જ. ચલો બોલો 1/2 C1 C2 V1 સ્ક્વેર 1/2 C1 C2 V2 સ્ક્વેર. હવે ખબર પડી કશું ચેન્જ નથી, આ જ લખ્યા છે. હવે માઇનસ સાથે આ -2 C1 V1 C2 V2 C1 V1 C2 V2. બોલો ક્લિયર? આટલે સુધી ખબર પડી? પાક્કું? હવે આ જે સ્ટેપ અત્યારે બોર્ડ ઉપર બચ્યું છે આની અંદર તમે ચેક કરો C1 C2 બધામાં છે. હા C1 C2 બધામાં છે. તો બોલો C1 C2 કોમન તો અહીંયા V1 સ્ક્વેર બાય 2. રાઈટ છે ને? ઓ સોરી, અહીંયા આગળ રહી ગયું. આ 1/2 સાથે આ 2 છે તો 2 કેન્સલ થશે. યસ, તો ઓનલી અહીંયા આવશે C1 V1 C2 V2. ઓકે, C1 V1 C2 V2. તો આ બંનેમાંથી C1 C2 કોમન. દીકરા એક કામ કરો, 2 પણ કોમન લઈ લો. અહીંયા નથી તો આપી દેશું, વાંધો નહીં. તો અહીંયા લખાશે V1 સ્ક્વેર, અહીંયા લખાશે V2 સ્ક્વેર, અહીંયા લખાશે V1 V2 અને 2 આપવાના એટલે 2V1 V2. લસા તો ફાવે ને? આ 2 કોમન કરો એટલે અહીંયા 2 આપવા પડે તો એ 2V1 V2 C1 C2 તો કોમન થઈ ગયા. બોલો ક્લિયર? તો ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બચ્યું? કોઈને ખબર છે? આ વિસ્તરણ છે. કોનું વિસ્તરણ? V1 પ્લસ V2 હોલ સ્ક્વેર. તો અહીંયા આગળ શું બચ્યું? બોલો. અને હા યાર, આ લસા અહીંયા લીધેલો ને બંનેમાં તો છેદનો લસા તો રહેશે. યસ, C1 પ્લસ C2. અહીંયા આગળ પણ ઓલ ડિવાઈડ અહીંયા હું સાઈડમાં લખું છું C1 પ્લસ C2. અહીંયા પણ ઓલ ડિવાઈડ C1 પ્લસ C2 રહેશે. રેડી? ચલો હવે ફાઇનલ આન્સર ડેલ્ટા યુ. બોલો શું બચ્યું ઉપર?
C1 C2 1/2 છે હા अपॉन C1 प्लस C2 जो आ स्टेप अंदर कौन V1 प्लस V2 ऑल स्क्वायर यस आंसर 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइड बाय अच्छा ओके माइनस छे विस्तरण माइनस ऑल स्क्वायर छे हाँ सॉरी बराबर V1 V2 2V1 V2 माइनस છે એટલે માઇનસનું વિસ્તરણ છે V1 માઇનસ V2 ઓલ સ્ક્વેર દીકરા ખબર પડી આ સમીકરણ પણ તમે લોકો તૈયાર કરો જ્યારે બે ચાર્જ કરેલા કેપેસિટર પણ જુદા જુદા ચાર્જ તો એને બંનેને જ્યારે એકસાથે જોડવામાં આવે ત્યારે વોલ્ટેજનો ડિફરન્સ છે પહેલામાં ખાલી આપણે V લીધેલો C1 C2 બાય C1 પ્લસ C2 V સ્ક્વેર અહીંયા આગળ બંને વોલ્ટેજનો તફાવત સાથે V સ્ક્વેર આ સૂત્ર જ તૈયાર કરવાનું છે કાઉન્ટિંગ તમારે ક્યાંય જરૂર નથી લેન્ધી છે અટપટી છે પ્રેક્ટિસ માટે તમે કરી શકો પણ તમારે જરૂર તો આ સમીકરણની છે અને આગળની થિયરીનું સમીકરણ કે બેમાંથી એક ચાર્જ કરેલું કેપેસિટર હોય બીજું અનચાર્જ અહીંયા આગળ બંને ચાર્જ છે પણ જુદા જુદા તો આ બંને કિસ્સામાં તમને એની ઉર્જા મળી જાય બોલો ક્લિયર લખી દો ચલો કમ્પ્લીટ चलो दीकरा तो हवे आपणे जोवानुं छे केपेसिटरनी अंदर जो आपणे ऊर्जानो संग्रह लई आव्या पण तमने खबर छे केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे पण इंटरबळ होय आपणे हवे थोड़ी एनी चर्चा पण करीए टेक्स्टमां टॉपिक नथी बट तमे लोको तैयार करो तमने लोकोने आगळ कॉम्पिटिटिवनी अंदर नॉलेज काम लागशे तो आपणो सवाल छे केपेसिटरनी प्लेटो परनुं बळ हवे समजो मैं अत्यारे आकृति में एक विद्युत भारित धन विद्युत भारित प्लेट बतावेली है धारो कि एना पर क्यू विद्युत भार आपणे प्रस्थापित करेलो है हवे तमने खबर आ प्लेटनी आसपास एनु विद्युत क्षेत्र तो होय ज आपणे आ क्षेत्र में धारो कि बीजी प्लेट लावीने राखीए तमने खबर है अहींया माइनस क्यू प्रेरित थशे बीजू एम बोलाय कि आ प्लेटना क्षेत्र में आ बीजी प्लेट है तो एना पर बोलो बळ लागशे चलो बल गणतरी करिए ध्यान थी समझो प्रथम क्यू विद्युत भारित प्लेट नु विद्युत क्षेत्र बोलो तो पहली प्लेट नु विद्युत क्षेत्र केटलू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा नी किंमत राखी शकाय दीकरा क्यू बाय ए 2 एप्सिलॉन 0 क्लियर है ने अच्छा हवे बोलो आ क्षेत्र में बीजी प्लेट लावानी ने क्षेत्र में माइनस क्यू विद्युत भारित प्लेट पर लागतु विद्युत बळ एटले एफ हकीकत F21 लखाय 1 द्वारा 2 पर आपणे अत्यारे कारण के ए वस्तु 1 पर पण लागतुं ज होय बळ सरखा ज होवाना हमणां आपणे कॉमन एफ नाम आपीए बोलो बळनुं सूत्र याद करो E इंटू क्यू मूल्य में गणीए छे चलो E नी किंमत तैयार है क्यू बाय ए 2 एप्सिलॉन 0 इंटू अगेन क्यू एटले स्क्वेर बोलो क्लियर है कम्प्लीट है ने अच्छा ध्यान थी समझता जजो क्यू स्क्वेर नी किंमत राखवी होय तो CV स्क्वेर रखाय खबर ने बोलो C स्क्वेर V स्क्वेर बाय 2 एप्सिलॉन 0 ए दीकरा एक काम करो ऊपर नीचे डी डी मल्टीप्लाई करो तो ऊपर नीचे डी डी मल्टीप्लाई डी मतलब प्लेटो वच्चेनु डिस्टन्स बोलो आना वडे मल्टीप्लाई करी दो तो क्लियर तमने लोकोने ओळखाण पड़ी एप्सिलॉन 0 ए आ अंश में डी है ने पण वंचाय आवी रीते एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी छेदनो छेद तो अंश में तो अहींया वंचाई तो ए प्रमाणे लखो तो C स्क्वेर V स्क्वेर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ अंश है ने छेदना छेद में इंटू डी ओळखाण पड़ी एप्सिलॉन 0 एस बाय डी एटले तंत्रना केपेसिटन्सनुं मूल्य अने अहींया पण C एटले केन्सल बोलो तो बळनो आंसर शुं आव्यो 1/2 एक C कैंसिल आउट एटले CV स्क्वेर अपॉन डी बोलो क्लियर आ समीकरण ने पण तमे लोको तैयार करो
ક્યારે કામ લાગશે? એક પ્લેટના ક્ષેત્રમાં બીજી પ્લેટ જ્યારે હાજર હોય ત્યારે એના પર વર્તાતું બળ. બોલો સમજાય છે? આ સમીકરણ તમારે લોકોએ તૈયાર કરવાનું છે. આ સમીકરણ બેઝ તમને ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછી શકે. દીકરા આમાં સી ને વી ને તમે ક્યુમાં કન્વર્ટ કરી શકો, જાણો છો ને? સીવી ક્યુ બરાબર સીવી, સીવી ને ક્યુમાં કન્વર્ટ કરી શકાય. અહીંયાથી તમે લઈ લો, આપણે લખી દઈએ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ક્યુ કન્વર્ટ, છતાં પણ V/D. બોલો લખી શકાય 1/2 QV/D. તો દીકરા આ બધા ફોર્મેટ છે, તમને એક સમીકરણ યાદ હોવું જોઈએ, દેન તમે આ કિંમત મૂકીને અલગ અલગ ચેન્જ કરી શકો. તો આવી રીતે તમારે એક ક્ષેત્રની અંદર બીજી પ્લેટ હાજર હોય ત્યારે તમારે બળની ગણતરી કરવાની. બહુ નાનકડી વાત, પણ છતાં યાદ રાખજો, ક્યારેક તમને ક્વેશ્ચન આન્સરની અંદર પૂછાઈ જાય. ક્લિયર? લખી દો.